तास चरण लै हृदय बिसरावूं, तौ परम गुरु नानक गुण गावूं। कवन बढ़ाई कह सकूं, बेअंत गुणिता। कर कृपा मोहि नाम देहो, नानक दारु सरिता। कर कृपा मोहि नाम देहो, नानक दारु सरिता। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरण कमलों विच बैठ धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह का प्रकाश पुरब मना रहे सतसंगी प्यारिओ, गुरपुरब दियां आप जी नूं लखां लखां वारी वधाइयां। करो कृपा विचार की आरंभता तो पहला गुरु फतेह जी सांझ पाइए। प्यार नाल आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह इन्हां दे पड़दादे का नाम राम नारायण सी, दादे का नाम शिव नारायण सी, पिता जी का नाम मेहता कालू जी अते माता तृप्ता दी कुखों 1469 सन विच गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज का प्रकाश राय भोई की तलवंडी, जिसनों अज ननकाना साहब कहने। हजूर सच्चे पातशाह ने तलवंडी की धरती उत्ते करीब 34 साल का समा बतीत किया है। इहदे दरमियान जदों वक्त आए, पड़ाव आए जिंदगी दे, उन्हां पड़ावां दे विचों भी लंघे। जिवें विद्या हासिल करन दी गल है, पंडित गोपाल दास, बरिजनाथ ते कुतुबुद्दीन, इन्हां 3 विद्वानां दे नाल सतगुरु जी ने विद्या के अखरां की सांझ पाई। उस तो बाद विच 9 साल की उम्र हुई। पंडित हरदयाल ने जनेऊ की रस्म करनी चाहिए, पर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह विच कितनी वड्डी दृढ़ता होगी। समाज के सामने, माता पिता के सामने, ते उस वेले का महान विद्वान पंडित हरदयाल उन्होंने अपनियां दलीलां दे के 9 साल की उम्र च अजिहा समझाया कि किसी ने भी जिंदगी पर गुरु नानक साहब नूं फिर जनेऊ पाउण लई नहीं कहा। मैं नाल दी नाल बेनती करी जावां, अपनी लड़ी मैं पूरी करनी है, पर बेनती करा साडा बचपन इहो जिहा होना चाहिए, आजाद सोच वाला। अज बदकिस्मती है, असीं उन्हां गल्लां नूं पिछे छड्ड दिता। उस तो बाद विच गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज व्यापार की दुनिया में आए। उन्हें लमेरा समा व्यापार किया। 1487 विच गुरु नानक साहब जी का ब्याह होया बटाले की धरती उत्ते भाई मूल चंद अते चंदो राणी उन्हां दी लड़की है, उन्हां दी बच्ची है, जिन्हों असी सत्कार नाल माता सुलखनी कहने हैं। 1494 विच अते 97 विच 2 पुत्रां दा जन्म होया। 1494 विच बाबा श्री चंद जी, 1497 विच बाबा लक्ष्मी दास जी का जन्म होया। और याद रखियो, हजूर सच्चे पातशाह जिथे भी बैठते सन बड़ियां तानियां ते उगियां विचारां करते सन। जिहड़ा भी सुन लैंदा सी
ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਸਿਜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਾਲੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾ ਦੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਬਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਸਿਦਕ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਰਾਹ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿਲੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਬਦਰਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਰਾਸੀ ਸਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਜਦ ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਮਿਲਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾ ਆਏ ਦੱਸੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਰਦਾਨੀਆਂ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭਾਈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਬਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਤੂੰ ਰਬਾਬ ਸਿੱਖ, ਰਬਾਬ ਵਜਾਏਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਬਾਬ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਜਾਉਣੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਜਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਬਾਬ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਗਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੇਦੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਾਏਗਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਲਿਆ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਸਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ। 47 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ।
ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਘਾ ਵਪਾਰ ਸੀ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਸੀ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ 1504 ਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਸ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਆਏ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਪਤੀ, ਤੇ ਮਾਤ ਸੁਲੱਖਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰੀਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤਲਵੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਕਾਲ ਭਇਓ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੇ, ਕਿਰਤ ਮੋਤੀ ਤੇ ਕੀਨੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ। ਸੁਨ ਪੰਕਜ ਲੋਚਨ ਬਹਿਨ ਭਨੇ, ਬਹੁ ਕਰੀ ਕਮਾਈ ਆਨ ਇਸ ਥਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪੈਸੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੈਰਾਮ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਅਨੋਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਮੁੜਦਾ ਕਦੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋੜਦਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਮੋੜਦਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਕੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। 32 ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ, 32 ਮਾਰਕੀਟ ਸਨ। 5663 ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ 5667 ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਥੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਫਿਰ ਸਹੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 'ਚ। ਏਡੇ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲਿਪਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਇਆ, ਲੋਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸਵਰਗ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਘਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪੱਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਘਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਘਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੁਖਿਆਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਗਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦਾ, ਕੋਈ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ। ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਸੁਭਾਗਾ ਹੈ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਂਦੀ ਐ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਬੀਤਿਆ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਭਈ ਇਹਨੇ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਉਜਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਅਡੋਲਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਵਾਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੁੱਪੀ ਮਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ਦਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਮਾਈ। ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਕੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਬਛਾਈ। ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰਸ਼ੋ ਬਣੀ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌ ਨਿਤ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਥਮੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਬਾਝੋ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਹਾਏ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਫਾ ਵਿਛ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬੱਚਾ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਭੱਜ ਕੇ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਸਫਾ ਵਿਛ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਪੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਮੁੱਚਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ ਵੀਰ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਥਰੂ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਡੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ।
दूजा दिन आया, फिर भाल की, शाम आ गई, उस वेई नदी तो फिर निराश कर वापस परत आए लोग। बेबे नानकी दे घर हुण दूसरी रात है। कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर विचार बनाई, बेबे दी अख तो अथरू नहीं गए, सारे रो पे ने, पर बेबे दा रोना नहीं आया। किते ए ना होवे अपने वीरे दा सदमा ना झल सकदी होवे, इनू रुआओ किसे तरीके। कोल बैठ के कुछ बीबियां उन्होंने रुवाउंदियां ने, कोशिश कर रही ने, भैने छੱਡ दई हुण तलवंडी वल नूं वेखना, हुण तेरे वीरे नहीं आउणा। भैने तेरे मां बाप दी अर्थी चुकण वाला तुर गया है। भैने तेरे आ पहाड़ वर्गी जिंदगी तेरी भरजाई दी, इहदी किवें जिंदगी बतीत होवेगी। बेबे नानकी चेते रख, निक्के निक्के तेरे दो भतीजे ने, इन्हां दे सिर तो बाप दा साया उठ गया। बड़ियां गल्लां करदियां ने। बेबे नानकी अडोल बैठी सुन रही है, वो अडोल बैठी सुन रही, वो नहीं रोई। आखिर उन्होंने बार बार कहन लगे, बेबे तेनू यकीन नहीं आउंदा साडी गल दा, तेरा वीरा डुब गया जे। बेबे नानकी उस वेले बोल उठी, कहन लगी, मैं यही ते गल कहनी चाहनी है, तुसी मेरे ते यकीन क्यों नहीं करदे? जेड़ा दुनिया नू तारन आया वो आप नहीं डुब सकदा, वो नहीं डुबिया। तीजा दिन आया, जिदन वो भिजिया हुई अखां नाल भजे आए, बेबे सारा सुल्तानपुर लोधी हार गया, पर तेरा सिदक ते भरोसा जित गया। तेरा वीरा असीं वेखिया, वो वाकई आ रहा, वो नहीं डुबिया। किते इहो जिहा विश्वास बन जाए, इन्ना गुरु ते यकीन बन जाए, दुनिया भावें सारी कवे, पर सिख नूं इन्ना यकीन होवे जो मेरा गुरु कहंदा है वो सदैवी सच है। उस तो बाद सतगुरु तैयारी करके बेबे नानकी दे कोलों पैसे लेके भाई फरंदे तो रबाब मंगवाई। मैं गल कहण च गुरेज नहीं करना चाहता। भाई फरंदे तो एक रबाबा बनाने का कारीगर सी। जदों भाई मरदाना जी रबाब लैन गए, भाई फरंदा पहली गल पुछदा, कहंदा भेटा लेके आए हो? उन्हें मन में सोचा, कई बार असी बाहरली गल सुन के अंदाजा गलत ला लेने। उन्हें सोचा किड्डा लालची बंदा है। कहन लगे, हाँ भलिया भेटा लेके आए, मंग किन्नी मंगनी है? 10 किन्नी भेटा चाहिए है? वो कहन लगे, यदि भेटा पैसों च नहीं है। कहते अनाज विच? कहते अनाज विच भी नहीं है। कहते होर हीरे मोतियां च? कहते हाँ हीरे मोतियां च। की भेटा है? भाई फरंदा कहन लग्या, कहते एदी भेटा है, तेनू बड़े अमीर लोग मिलणगे मर्दानिया, एदी भेटा यह है भी जे रबाब लेके जानी तो केवल गुरु नानक दे दर ते बजाई, इनू किसे दे बूहे ते ना बजाई। जे सारी जिंदगी दी भेटा दे सकदा तो ले जा। चेता रखियो, भाई मरदानी दी अखां च पानी आ गया। कहंदा उहदी खातर तो घर बार छड्डी बैठा है, उसे नाल ही तो स्नेह पाया होया, मैं उसे दे दर ते बजावांगा। किन्ने लोग मिलते होणगे भाई मरदाने नूं, राजे महाराजे भी मिले, पर भाई मरदाने दी रबाब जदों भी वजी है वो केवल गुरु नानक दे कोल वजी है। वो कदे किसी अमीरां दे सोले नहीं गाउंदी। अज सानू चाहिए असी गुरु दा जस गाइए, गुरु दी वडियाई करिए। वो मना गुरु दी वडियाई करके तो देखो तेरी झोली गुरु खाली नहीं रहन देवेगा। इथों सतगुरु पहली उदासी ते गए ने। उदासी का मतलब है प्रचारक दौरे। चेते रखियो, बहुत बारी असी इतिहासक पक्ष नहीं विचार पाउंदे। जिहड़ी पहली उदासी वो 1507 विच शुरू की हजूर ने। सुल्तानपुर लोधी तो
ਇਹ ਲੰਮੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਾ ਹੈ। 8.25 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਫੋਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਫੋਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 8.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਖੋ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ 8.25 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। 1507 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 1515 ਤੱਕ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਗਏ, ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਲੰਮੇਰਾ ਦੌਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੋਰਖ ਮੱਥਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਦੇ। ਆਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛਿਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਦਲੀਲ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤਲਵੰਡੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਅਸੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਤਲਵੰਡੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਟਿਆ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਦਲੀਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਖੋਦਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅੱਗ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਮੰਗੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਮੱਚਦੀ ਹੋਈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਗਜਬਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਬਈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਧਰਮ ਏਡਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ
तेरा तो धर्म वो है जिहड़ा अमीरां दे घर गया, तेरा तो धर्म वो जिहड़ा किसी के परछावियां नाल नहीं टुटदा, इहदा धर्म बड़ा नाजुक है, तेरे परछावे नाल ही टुट गया। उन्हें उस वेले लकड़ भगा के मारी, गुरु चरनां ते ढह पिया, कहंदे सतगुरु किरपा कर, मेरे ते बख्शिश कर, मैनू इहो जिहा धर्म दे जिहड़ा किते टुटदा नहीं। ये हरिद्वार की साखी है। जगन्नाथपुरी गए, उत्थे भी लोगों को समझाया। बनारस की धरती ते गए, उत्थे भी लोगों को समझाया। जगन्नाथपुरी च आरती करनी सिखाई। तुसीं अज भी आरती पढ़ते हो। बदकिस्मती है जिहड़ी गल दा सुनेहा देंदी है, असीं उस गल नूं समझ नहीं पाए। रो विचार कदे फिर से बहुत लंबियां गल्लां ने जिहड़ी अज आरती पढ़ी जाती हिंदू धर्म दे विच। चेते रखियो जे ये शरदा राम फलौरी ने लिखी सी, ये वो आरती नहीं है जिहड़ी वेदा ग्रंथां विच आरती है। खैर, पहली उदासी तो गुरु नानक साहब जी भगतां दी बाणी इकट्ठी करके ते अपनी बाणी भी जिथे जिथे वो शब्द उचारदे सी, सारी इकट्ठी करके वापस आ गए। चेते विच रखण वालियां गल्लां ने 1516 दे विच करतारपुर साहिब वसाया। साडे कोल 2 करतारपुर साहिब ने, एक जलंधर दे लागे जिहड़ा गुरु नानक साहब ने वसाया, जिहड़ा हुण पिछे उहदा लांघा खुल्लिया है, पाकिस्तान नाल जुड़दा है। वो पाकिस्तान वाला करतारपुर साहिब जिहड़ा वो गुरु नानक साहब ने 1516 विच वसाया सी। वापस आके थोड़ा ही समा रहे, ये जनवरी च शुरू किया सी वसाउणा। इको ही साल रहे, 1517 में फिर दोबारे चले गए गुरु नानक साहब जी। सुमेर पर्वत उत्ते, ये बहुत ऊंचा पहाड़ सी, इत्थे आम लोग नहीं सी जा सकते। सुमेर पर्वत उत्ते गए तो जोगी गुरु नानक साहब नूं वेख के हैरान हो गए। उन्हें पहला विचार की हुई सी, गुरु नानक साहब के दर्शन करके हैरान हो गए। वो कई तरह दी करामातां उड़ने जे करके विखाउंदे ने। भाई मरदाना जी पूछ रहे सतगुरु ये की कर रहे हैं? हजूर कहन लगे फिक्र ना करे ना, इत्थे ही आ जाना। जदों बैठ के विचार करन लगे, कहन लगे असीं तुहाडे नाल विचार करनी। हजूर कहने मैं तो विचार ही करना है, असीं खलारा ते तुसीं खलारे। जदों बैठ के विचार करन लगे, बड़ा दाना पड़ सी सच्चे पातशाह। जदों बैठ के विचार करन लगे, उदों गुरु नानक साहब नूं कुछ सवाल करते हैं। सिद्ध पुछन सुन नानका मात लोक विच क्या वरतारा, सब सिद्धि ए बुझिया कल तार नानक अवतारा। बाबे कहा नाथ जी सच चंद्रमा कूड़ अंधारा, कूड़ अमावस वरतिया हों भालड़ चढ़िया संसारा। पाप गरसी पृथ्वी धौल खड़ा तर खेट पुकारा, सिद्ध छुप बैठे पर्वती कौन जगतर को पार उतारा। जोगी ज्ञान बिगुणिया निस्तन अंग लगायन सारा, बाज गुरु डूबा जग सारा। जोगी पुछते ने मात लोक विच की हाल है, की हाल है उन्हां आम लोकां दा? असीं तां कदों दे छड्ड के पर्वतां ते बैठे हैं। मेरा पातशाह सब नूं सच कहंदा सी, किसी दा मूँह देख के गल नहीं सी करदे। सतगुरु आख्या, कहन लगे तुसीं पुछदे हो? जिन्हां ने कुछ सबर संतोख ज्ञान की गल देनी सी, वो निंदण लग पे हो। सिद्धा ने जदों गुरु नानक साहब की गल सुनी ते बड़े प्रभावित होए। काली कक्की दाढ़ी, इन्नी छोटी उम्र में इतने ज्ञान दीयां गल्लां। जोगियां ने सोचिया गृहस्थी बंदे दीयां 3 कमजोरियां हुंदियां ने। सारा संसार 3 कमजोरियां च भटकदा फिरदा है। मान होना चाहिए सिख नूं उहदियां 3 भुखां गुरु गवा देंदा है। सब तो पहली भुख है काम दी, दूजी भुख है दाम दी, तीजी भुख है नाम दी। गुरु दे कोल थाल विच 3 वस्तु पई हो, 7 आचरण करैक्टर जीवन, उहदे विच काम दी भुख नहीं हुंदी। दूजी गल है दाम पैसा, संतोख। संतोख नाल बंदे नूं दाम दी जिहड़ी कमजोरी वो दूर हो जाती, उहदा मन संतुष्ट हो जाता। जो कोल है उहनूं इंजॉय करा, उहनूं माणा।
तीजी गल है नाम की दुनिया नाम की भटकना च पई हुई है। गुरु दे कोल अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सदारो। मैं गल संखेप कर लगा। जोगियां ने मन विच विचार बनाए भी असी अपनी किसी गल का प्रभाव पाईए। सिद्धि मने विचारिया किमें दर्शन ए लेवे बाला, ऐसा जोगी कली माहे हमरे पंथ करे उजियाला। खप्पर दिता नाथ जी पानी पर लैबन उठ चाला, बाबा आया पानीए डिठे रतन जवेहर लाला। फिर आया गुरनाथ जी पानी ठोड़ नहीं उछताला, सतगुर अगम अगाध पुरख केड़ा चले गुरु दी झाला। गुरु की झाल कौन झल सकता है? जदों गुरु जी नूं कई तरह तरह की माया विच भरमाउण की कोशिश की, हजूर सच्चे पातशाह खाली हथ आ गए। कहन लगे पानी नहीं लियाए, कहते पानी उत्थे है नहीं। उन्हें सोचा सी भी इत्थे मिन्नतां करनगे गृष्टी ने पैसिਆਂ की खातर, सतगुरु अडोल ने। इत्थे दूजी चर्चा हुई, याद रखो जे दूजी उदासी सिर्फ 1 साल की है। 1517 में शुरू की है, 1518 में सच्चे पातशाह वापस आ गए ने। बाबर आउंदा 1519 में, सतगुरु बाबर नाल भी विचार साझी करते हैं। चेते रखियो ये पहला गुरु सी जिन्हें वक्त के हाकम नूं ये गल समझाई सी। मैं निक्का जिहा इशारा दे के अगे लंघ जाना है, इन्ना वक्त नहीं अपने को। बड़ी तवज्जो दे के समझियो। जेड़े उस वेले जो बाबर चढ़ के आ रहा सी ना, जेड़े उस वेले दे हिंदुस्तानी सी, वो उस वेले कोशिश कर रहे सी भी असी पीर फकीर बिठा दिए ते मंत्र पढ़नगे अन्ने हो जाणगे वो बाबर दी फौजां। गुरबाणी विच जिक्र है, सतगुरु ने साडियां अखां खोलियां ने, याद रखियो। उन्होंने उस वेले कोटी हूं पीर बरज रखाए जा मीर सुनिया ताया। ठान मुकाम जले विच मंदिर मुच मुच कोर लड़ाया, कोई मुगल न हुआ अंधा किना न परचा लाया। मुगल पठाना भई लड़ाई रण में तेग वगाई, ओनी टुब कटान चनाई ओनी हस्त चढ़ाई। हुण बैठ के मंत्र पढ़ते सी भी जब फौजी आउणगे ते वो साडे मंत्र पढ़नगे अन्ने हो जाणगे। कोई मुगल न हुआ अंधा, किने अन्ना होना सी? वो जदों फिर वक्त आया, गुरु नानक साहब ने उस वेले बाबर नूं कहा सी, कहन लगा मैं इहो जिहा धर्म नहीं पैदा करन लगा जिहड़ा वक्त दे हाकम दे आउण ते अंदर बैठ के मंत्र पढ़दा होवे। मैं वो धर्म पैदा करन लगा जिहड़ा तेरी हिक विच वज के कहा करेगा, तेरी हिक दे सामने बैठ के कहा करेगा तू जाबर है। मेरा ख्याल है अज फिर वो पंजाबियां दा इतिहास, अज फिर वो सिक्खी दे विरसे विच पढ़न वालियां दा इतिहास अज दे हाकम दी हिक विच वज के फिर दिल्ली नूं कह रहे भलीए तू साडे हक्कां ते लम्मे समय तो डाका मार दी है, पर हुण असीं तेरे सामने इन्हां हक्कां नूं लेना जानते हैं। मेरा ख्याल है पंजाब दीयां लोरियां लैके, सिक्खी दीयां लोरियां लैके उस जमीन ते पलण वाले सूरमे अज फिर जालम दी हिक विच बैठे ने। गुरु नानक साहब ने वह धर्म पैदा किया जिहदे विच दिखाया सी भी राज ते जोग किवें, राज की ताकत की हुंदी। मैं उन्हां अखां मीटण वालियां नूं नहीं मनाउणा चाहुंदा। तीजी उदासी सच्चे पातशाह दी फिर दुबारे गुरु नानक साहब जी दी ते ओह मक्के की धरती वल है। बड़ा मुकद्दस स्थान है मक्का। हजरत मुहम्मद साहब का जन्म 20 अप्रैल 571 नूं होया सी। उस तो पहला ये इब्राहिम ने इनू बनाया सी, कई बारी ढाया ते उदों बुत रखे हुए सन 360। याद रखो जे 622 दे विच 622 दे विच हजरत मुहम्मद साहब नूं भी कढ़ दिता सी। 630 विच उहने आके फिर दोबारे कब्जा लिया ते बुत तोड़ के कढ़े। उहदी खब्बी पक्खी दे विच एक पत्थर लग्या होया जिहनूं परिक्रमा करके चुम के उहनूं हज करना कहंदे ने। मेरे कोल वक्त नहीं, मैं बार बार दोहराउणा। ते गुरु नानक साहब जी ने उस मक्के की धरती ते जाके, मक्का शहर का नाम है, अरब देश का नाम है, मक्का शहर का नाम है, काबा पवित्र स्थान का नाम है। सौखा करते हैं जिमें मान लो भी अमृतसर साहब इंडिया देश का नाम है, अमृतसर साहब शहर का नाम है, दरबार साहब इमारत का नाम है। अरब देश का नाम है, मक्का शहर का नाम है,
ਵਿੱਚ ਕਾਬਾ ਕਿਬਲਾ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮੱਕਾ। ਮੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਛ ਕੁੱਜਾ ਮੰਗ ਮਸੱਲਾ ਤਾਰੀ, ਬੈਠਾ ਜਾਏ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜੀ ਹੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਜਦ ਸੁੱਤਾ ਬਾਬਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਲ ਮਹਿਰਾਬੇ ਪਾਏ ਪਸਾਰੀ, ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕੁਪਾਰੀ, ਲੱਤਾਂ ਵੱਲ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਹੋਏ ਪਿਆ ਬਜਗਾਰੀ, ਟੰਗੋ ਪਕੜ ਘਸੀਟਿਆ ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ, ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇਨ ਜਵਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜੀਵਨ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੱਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੱਤ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਦੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਇਮਾਨ ਦੀ, ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੋਈ, ਵੱਡਾ ਸੰਗ ਵਰਤਾਇਆ ਲੱਖ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ, ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ। ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਝੋ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਏ ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਨਾ ਢੋਈ, ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕੁਸੰਭ ਕਾ ਪਾਣੀ ਤੋਤੇ ਥਿਰ ਨਾ ਰੋਈ, ਕਰਨ ਵਕੀਲੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਥਾਂ ਗਲੋਈ, ਰਾਸ਼ਟਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਗੋਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਐ, ਇੱਥੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਗਦਾਦ, ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੋਹਫਾ। ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਰੱਬੀ ਤੋਹਫਾ। ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਅਸਥਾਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਜਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਮਾਜ਼ ਕਰ ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਹੁਆ ਜਹਾਨਾ, ਸੁਨ ਮੁਨ ਨਗਰੀ ਭਈ ਦੇਖ ਪੀਰ ਪਿਆ ਹੈਰਾਨਾ, ਵੇਖੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ ਕਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਵੱਡਾ ਮਸਤਾਨਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕੇ ਦਸਤਗੀਰ ਕੌਣ ਫਕੀਰ ਕਿਸਕਾ ਕਰਹਾਨਾ, ਨਾਨਕ ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰੱਬ ਫਕੀਰ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਧਰਤਾ ਕਾਸ਼ ਚੌਂ ਦਿਸ ਜਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਸੁਨ ਮੁਨ ਨਗਰੀ ਭਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੰਕੋਚ ਲਈਏ, ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਇਹ 1521 ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। 1521 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ 18 ਸਾਲ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁਣ 52 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੜ ਦੇ ਹਲ ਬਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 45 ਤੋਂ 50,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, 45 ਤੋਂ 50,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਐਡਾ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 52 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ 1521 ਵਿੱਚ। 18 ਸਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ।
अचल बटाली की धरती तो मुल्तान की जगह गए। मुल्तान में शमश तबरेज की खल उतारी गई सी। वो बड़ा मुल्तान प्रहलाद की नगरी करके गिणिया जाता है। मुल्तान में हरनाक्ष का राज सी। गुरु नानक साहब ने उन्होंने भी सच का उपदेश दिता। उस तो बाद वापस आके लोग जवानी में घर रहिंदे ने। मेरे बाबे ने जवानी संसार के लेखे लाई। लोग बुढ़ापे च किरतकार त्यागते ने। गुरु नानक साहब ने बुढ़ापे च किरतकार अपने वालों करके साडे बुढ़ापे नूं सुहावना बनाया। एवें ना 60 सालों के बाद कहन लग जाया करिए भी मैं हुण काम कार नहीं करना, मरदे दम तक मनुखता की सेवा करिए। प्यार वाले डट के करिए। मेरा सतगुरु आखिरी दम तक, जदों तक गुरु अंगद साहब नूं गुरगद्दी नहीं सी दित्ती, डट के समाज की सेवा करते रहे। 19 रागां विच 947 शब्द गुरु नानक साहब की गुरबाणी विच अंकित ने। बाकी जदों कभी अगे नूं समा बनिया तो फिर मैं सांझ पावांगा। सिर्फ 5 झात आपां उन्हां दे जीवन ते मारी है। इतनी ये बेनती कबूल करना। भुल्ला चुकां दी खिमा प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।